rules for drawing the ray diagram. Okay, so very easy. In lens also we have certain rules for drawing the ray diagram. Okay, first rule. See, first rule பார்த்து நீங்களே சொல்லுங்க. அங்க பார்த்த அதே ரூல் தான். ஓகேவா? அங்க மிரர்ல படிச்ச 4 ரூல் ஞாபகம் இருக்கா? Same rule only is going to repeat it here. Here, first, how your incident ray is passing, your incident ray passes Parallel to the principal axis. After refraction, okay, after refraction, how it is bending? It bend towards focus point. Yes, avlodhan. Okay, avlodhan. Okay, angiyum adhe dana pathom. Parallel ray after reflection passes through focus point. Ingiyum adhe dhan. Parallel ray after refraction. Okay, after refraction passes through focus point. Okay, and the word mattum da maarum. Anga reflection, inga refraction. Okay, same rule. Okay, va. So now, in case of concave lens, okay, so your incident ray is again how you're passing the incident ray parallel to the principal axis. But what happens after refraction? The light ray is deviated. But and the deviated ray eppadi irukku? The deviated ray, diverged ray appear to pass through focus point. Avlodhan. அங்க அடுத்த அதே சென்டென்ஸ் தான் இங்கேயும். என்ன அங்க ரிஃப்ளெக்ஷன் இருக்கும், இங்க வந்து ரிஃப்ராக்ஷன் இருக்கும். ரூல் வந்து சேம் தான். Okay, so parallel ray after refraction will be diverged, but it will appear to pass through focus point. Clear? Okay. போன கான்வெக்ஸ்ல உங்களுக்கு ஆப்வியஸ்லி அதர் சைடு தான் கிடைக்க போகுது. பட் கான்கேவ்ல சேம் சைடு தான் மீட் ஆகும். ஓகேவா? ஓகே, இது கிளியரா? எனி டவுட்? No ma'am. ஓகே, சென்டென்ஸ் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. parallelனா passes through focus. Here second rule is the second rule. அங்க பார்த்தா அதே ரூல் தான். if a light ray is passing through the focus point after refraction, It will pass to the passes அங்க பார்த்தா அதே தான். passes parallel to your principal axis. அதே தான். போன கேஸ்க்கு அப்படியே வைஸ் வர்சா. அங்க பார்த்தோம்னா நம்ம மிரர்ல பார்த்த அதே செகண்ட் கேஸ் தான் இங்கேயும். லைட் ரே passes through the focus point after refraction, it will pass parallel to the principal axis. Then உங்க principal axis அப்படி parallel-ஆ pass through ஆயிட்டு போகுது. Similarly here also the same. You are going to pass an incident ray in such a way that it appears to pass through which? It appears to pass through focus point. After refraction, what happens? The light ray passes parallel to your principal axis. Okay, so ray diagram obviously வந்து இந்த இடத்துல வந்து நிறைய கன்ஃபியூஸ் ஆகும். I accept it. Okay, so நம்ம கன்ஃபியூஸ் ஆகாம இருக்கணும் அப்படின்னா only by practice. So statement வந்து எல்லாரும் கரெக்டா எழுதிடுவாங்க. I agree. ஏன்னா ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து எல்லாத்துக்கும் சேம்ன்றதுனால அதை கரெக்டா எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸும் எழுதிடுவாங்க. But they will fail to draw the ray diagram. Okay, wow. So third rule என்னது? When your incident ray is passing through optical center, what happens? Without any deviation, it passes straightly. Okay, wow. அவ்வளவுதான். இந்த இடத்துல deviation நடக்காது. Without any deviation, it will pass. Okay, the refracted ray will pass without any deviation. Okay, நான் உங்களை எல்லாரும் ஒரு கேள்வி கேட்க போறேன். ஓகேவா? இந்த third caseல, okay, third case என்னது? When a light ray is passing through the optical center, okay, the refracted ray will pass without any deviation. Okay, இங்க deviation நடக்கல அப்படின்னா இந்த இடத்துல refraction occur ஆயிருக்கா? No. No. Okay, no. So in third case, there is no refraction. அதாவது bending of light rays occur ஆகல. Okay. அப்ப இந்த கேஸ்ல உங்களோட angle of incidence-உம் angle of reflection-உம் எவ்வளவு இருக்கும்? Refraction, sorry, angle of incidence and angle of 0 degree. Very good, 0 degree. Another one question. How your incident ray, okay,
is hitting on the lens? In which angle it is hitting on the lens? நான் கேக்குற கேள்வி புரியுதா? 180. Sorry. How your incident ray, உங்க incident ray லென்ஸோட சர்ஃபேஸ டச் பண்ணதுல in which angle it is incident on the lens? அந்த incident ray ஓட ஆங்கிள் என்னன்னு கேக்குறேன். அடி வாங்குவீங்க. ரிஃப்ராக்ஷன் அக்கர் ஆகலனா இன்சிடென்ட் ரேயோட ஆங்கிள் எவ்வளவு இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கேன். 90 degree. 90 டிகிரி. இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு இதுல கேட்டிருக்காங்க. அசர்ஷன் அண்ட் ரீசன் 1 மார்க்ல இந்த கேஸ் 3 வச்சு இவ்வளவு கேள்வி கேட்டிருக்காங்க. அசர்ஷன் அண்ட் ரீசன் இருக்குப்பா. அதுக்கப்புறம் கேஸ் 1 மார்க் இருக்கு. 1 மார்க்ல இந்த கேஸ் 3 இத மட்டும் வச்சு இவ்வளவு கேள்வி கேட்டிருக்காங்க. ஓகே, ஒரு டாப்பர் பையன் அவனோட ஸ்கூல் எக்ஸாம்ல எப்பவுமே ஃபுல் மார்க் வாங்குவான் பிசிக்ஸ்ல. பட் இந்த 1 மார்க்ல அவன் வந்து ஒரு 1 மார்க் மிஸ் பண்ணிட்டான். அதனால அவனுக்கு அவுட் ஆஃப் 25 24 தான் கிடைச்சது. என்ன மிஸ்டேக்னு கேட்டா அவன் இந்த இது தெரியலன்ட்டான். இந்த இடத்துல இன்சிடென்ட் ரே வந்து ஹிட் ஆகுது 90 டிகிரில. அவங்க தான் கேள்வி கேட்டிருக்காங்க. If when a light ray is passing through the optical center, okay, when a light ray is passing through the optical center, what will be the incident ray angle? In which angle the incident ray is hitting the lens? அந்த மாதிரி கேட்டிருக்காங்க. அப்ப இன்சிடென்ட் ரே வந்து எந்த ஆங்கிள் வந்து உங்களோட லென்ஸை வந்து ஹிட் பண்ணுது? which is nothing but 90 டிகிரி. அதனாலதான் நமக்கு ரிஃப்ராக்ஷன் அக்கர் ஆகல. ஓகே, சோ இந்த இடத்துல அந்த பையனுக்கு வந்து தெரியல. அவன் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் 90 ரே டயக்ராம பார்க்கும்போது அவனுக்கு 45 டிகிரி மாதிரி தெரிஞ்சிருக்கு. அவன் 45 போட்டு வந்துட்டான். நல்லா படிக்கிற டாப்பர் பையன். ஓகே, சோ நோட்டட் எவ்ரிவன். அவ்வளவுதான். The same applicable for concave lens also. If you are passing the incident ray through the optical center, okay, here also your incident ray is hitting with the 90 degree with the surface of the lens. So 90 degree incident ஆனால என்ன நடக்கும்? No bending will occur. Your refracted ray will appears to pass through straightly. ஓகே, இது நான் இன்னும் வேணா உங்களுக்கு புரியுற மாதிரி காமிக்கிறேன். இது மீடியம் 1, இது மீடியம் 2. இப்போ உங்களோட இன்சிடென்ட் ரே உங்களோட சர்ஃபேஸ எப்படிப்பா ஹிட் பண்ணது? இன்சிடென்ட் ரே is hitting your surface 90 degree. இந்த மாதிரி ஹிட் ஆச்சுன்னா உங்களுக்கு இந்த இடத்துல உங்களோட ரிஃப்ராக்டட் ரே எப்படி பாஸ் ஆகும்? இப்படி ஸ்ட்ரெயிட்டா without any deviation. Here if you see refraction occur ஆயிருக்கான்னு கேட்டீங்கன்னா no. அப்ப இந்த கேஸ்ல உங்களோட இன்சிடென்ட் ரேவும் நார்மலும் எங்க இருக்குது? ஒரே பாயிண்ட்ல தான் லை ஆயிருக்கு. அதனால ஆங்கிள் லை என்னன்னு சொல்லலாம். ஆங்கிள் லைனா என்னது? ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் இஸ் த ஆங்கிள் பிட்வீன் நார்மல் அண்ட் இன்சிடென்ட் ரே. இங்க நார்மலும் இன்சிடென்ட் ரேவும் ஒரே லைன்ல லையா இருக்கறதுனால அவங்களோட ஆங்கிள் டிஃபரன்ஸ் எவ்வளவு இருக்கு? 0 டிகிரி. அப்ப ஆங்கிள் ஆஃப் ரிஃப்ராக்ஷன் என்னவும்? அதுவும் ரிஃப்ராக்டட் ரேவும் அதோட நார்மலும் ஒரே லைன்ல தானே லையா இருக்கு. அப்ப அவங்களோட ஆங்கிள் டிஃபரன்ஸும் எவ்வளவு இருக்க போகுது? 0. So only we are telling this. So இதோட கேஸ் தான் இதோட எக்ஸ்பிளனேஷன். Clear? Third case is very very important. Yes, ma'am. மேம் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் கேஸ்ல எதனால வேற மாதிரி அங்க வந்து ஆங்கிள் வந்து எப்படி பெண்ட் ஆகுது? ஓகே, வெரி குட் क्वेश्चन. இது நோட் நான் ரைட் டவுன். ஓகே, இன் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் கேஸ் பாத்தீங்கன்னா உங்களோட இன்சிடென்ட் ரே வந்து எந்த ஆங்கிள்ல ஹிட் ஆகுதுன்னா இட்ஸ் நதிங் பட் 90 டிகிரிக்குள்ள. Okay, if your incident ray is passing with the angle 0 to 90 degree, okay va? 0 means greater than 0, less than 90 degree. அப்படி அந்த மாதிரி ஆங்கிள் இன்சிடென்ட் ஆகிருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் கேசஸ்ல. அதனால ரிஃப்ராக்ஷன் வந்து அக்கர் ஆகும். மேம் இதோட சப் ஹெட்டிங் என்ன? இதோட ஹெட்டிங் என்ன? ரூல்ஸ் ஃபார் டிராயிங் த ரே டயக்ராம். ஓகே, அதுவும் பர்టిక్యులர்லி ஃபார் லென்ஸ்க்கு. சோ மிரருக்கு 4 ரூல்ஸ் இருக்கு, லென்ஸ்க்கு 3 ரூல்ஸ் தான் இருக்கு. கிளியர்?